را اور جو جو اور جو سعودی کنگڈم کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے درمیان ہوا ہے. ویسے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند دن سے جو مفت آٹا تقسیم ہو رہا ہے اور ہر جگہ سے اطلاع کیا آ رہی ہے، کوئی نہ کوئی مر گیا ہے، کسی کونے کھلے گوشے سے ملک یہ اطلاع آتی ہے کہ کوئی گر گیا ہے، کوئی مر گیا، کوئی کچلا گیا ہے اس آٹے کے لیے. $1 بلین کی بلین ود اے بی کی ایکسپورٹس ہیں انڈیا سے ایپل کی صرف ایک ایپل کمپنی کی، ٹھیک ہے، اور وہ کہنے ہیں کہ سال میں اس کو 5 بلین پہنچا دیں گے. ابھی ٹیکے صاحب ہیں وہ ٹیکا لگا کر سنا پہلے عمرے پہ گئے ہیں، اب لندن چلے گئے ہیں. جے ہند دوستو، آپ سبھی کو کریزی ہندوستانی چینل میں سواگت ہے. ہم یہاں پر پاکستان اور انڈیا ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے نئے ویڈیوز لا سکیں. دیکھیں جی، یہ بہت بڑا ایک ڈیسیجن ہے جو ڈائریکٹلی ٹچ کرتا ہے پاکستان کی کور پالیسی کو، اسپیسیفکلی جو کشمیر ایشو کو لے کے. تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ایکسچینج بھی ہو رہا ہے گزشتہ 20-30 سالوں سے بالخصوص، اس کا تعلق بالآخر جا کے تو جڑتا تو بہرحال جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ ہی ہے. تو اس حوالے سے اگر ایک کوآپریشن جو ہے وہ ہوتا ہے سعودی انٹیلیجنس ایجنسیز اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے، تو اس میں جو نمبر 1 سوال ابھر کے آئے گا وہ کشمیر میں آئے گا. کیونکہ انڈیا کو اس وقت جو ہے اگر کسی تھوڑی بہت کسی طریقے سے کسی ملیٹنسی یا دہشت گردی کا کوئی خدشہ ہے یا سامنا ہے، پہلی بات ہے سامنا تو اب نہیں، خدشہ کہہ سکتے ہیں آپ، جو اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے وہ کشمیر کے اندر ہی ہے، باقی تو کہیں اس طرح کی اس سطح پہ نہیں ہے. تو یہ جو اس ایک بہت بڑا آپ یوں سمجھ لیں کہ چھلانگ ہے جو سعودی عرب کا انڈیا کے ساتھ ایک طرح کا ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ کے حوالے سے، جس کو آپ سلامتی کے معاملات کہتے ہیں. کیونکہ اس میں جا کے تو پاکستان کے اندر اگر کوئی تھوڑا بہت بھی کوئی ان کا کوئی ایسی چیز رہ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ سعودی عرب کے ساتھ جڑتے تھے تو وہ بھی ختم ہو گئی، چونکہ انہوں نے ایک طرح کا اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا. چونکہ ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انٹیلیجنس کی سطح پہ آپ انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں یا آپ کلیکٹیو اس کو کمبیٹ کلیکٹیولی کرنے کا اعلان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص ایجنڈے پہ آپ کا ایک خاص موقف ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ دونوں دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو اگر دہشت گردی کا سامنا ہے یا سعودی عربیہ کو دہشت گردی کا سامنا ہے تو دونوں ایجنسیز جو ہے اس کا ساتھ دیں گی. عموماً ایسے جو ہوتا ہے یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ کا اور ٹرسٹ کا ایک بہت اگلا سٹیج ہے جس پہ سعودی عرب اور امریکہ جو انڈیا جو ہے وہ پہنچ چکے. تو جتنا زیادہ یہ ٹرسٹ بلڈ اپ ہوا ہے اتنا زیادہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک ڈسٹینس تو ڈیفینیٹلی آئے گا. چونکہ اب سعودی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ دونوں طرف تو نہیں کھیل سکتی نا، کہ پاکستان کے ساتھ بھی اس کی ساری یہ انفارمیشن شیئر، چونکہ ان کا بھی بہت قریبی تعلق رہا ہے ماضی میں، تو پاکستان کے ساتھ بھی شیئر کریں اور انڈیا کے ساتھ بھی کریں تو انڈیا اور پاکستان کے معاملات کو ریزالو کیے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے سعودیوں کے لیے واحد راستہ یہ تھا کہ وہ ایک رخ اختیار کریں. اگر ہم اس چیز کو بڑی گہرائی سے دیکھیں تو گزشتہ 4-5 سال سے سعودی عرب نے جو 90 ڈگری کے زاویے پہ اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو ری اورینٹ کیا ہے، ایک طریقے سے آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کیا ہے، اس پورے نقشے میں پاکستان کہیں نہیں ہے. وہ پورا نقشہ جو ہے وہ سعودی عربیہ اپنے جو ہے وہ سائز اور اپنے طاقت اور اپنے انفلوئنس کے اعتبار سے سعودی عربیہ جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ 20 انفلوئنشل کنٹریز میں سے ایک ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے پاس بے تحاشا دولت ہے یا تیل ہے یا اس طرح کے دیگر جو ذرائع ہیں جس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنلی انفلوئنس کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو اس سطح پہ رکھ کے دیکھ رہا ہے. سعودی عربیہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے یورپ کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ یا اس طرح کے ملکوں کے ساتھ. وہ اب اپنے آپ کو پاکستان یا اسلامی امہ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑ رہا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی میں انڈیا اور پاکستان کی آئی ٹی کمپنیز کے یا آئی ٹی انڈسٹری کے ڈفرینس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ایسا کہ یار وہ تو $200 بلین $150 بلین سے اوپر کی ان کی ایکسپورٹ ہے، اور یہ ہر سال اس طرح سے بڑھ رہی ہے کہ اسپیڈ سے، اور پاکستان بہت پیچھے ہے. دیکھیں اس ٹائم لاسٹ ایئر میں اب یہ ایگزیکٹ یہ ہوا کیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں. ایگزیکٹ ڈیٹاز پہ بات کرتے ہیں. پچھلے سال میں فار ایگزامپل 5,000 رجسٹرڈ میڈیم لیول اسٹارٹ اپس تھے انڈیا سے ٹیک کے، 5,000. ٹھیک ہے، پاکستان میں کوئی ایک بھی اچھا اسٹارٹ اپ نہیں ہے جو میڈیم لیول پہ پہنچا ہو. ٹھیک ہے، کیا بک می ہوگا، ایک آدھ ہوگا بس، اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی ٹیک اسٹارٹ اپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سروسز میں ہے، اسٹارٹ اپ میں نہیں ہے. 5,000 اسٹارٹ اپ انڈیا میں. $1 بلین کی بلین ود اے بی کی ایکسپورٹس ہیں انڈیا سے
इंडिया से एप्पल की सिर्फ एक एप्पल कंपनी की, ठीक है, और वो कहने के इस साल में हम उसको 5 बिलियन पहुंचा देंगे। अभी ये फोर्ब्स का आर्टिकल है पिछले वो दिनों तो आईफोन 14 बनाना शुरू कर दिया होता है उन्होंने। राइट। और हमारे पास हमारी टोटल आईटी साइज जो बेस्ट फिगर आज तक मुझे कोट हुआ है ना वो $4 बिलियन का, मेरे ख्याल से ये थोड़ा एग्जैजरेटेड इतना है नहीं, लेकिन $4 बिलियन का है, बेस्ट एस्टिमेट है ये। और उनकी एक कंपनी हमारी पूरे आईटी कंपनी से बड़ी है, मतलब आप कोई भी एक कंपनी विप्रो उठा लो, और विप्रो क्या थी, विप्रो स्टैंड्स फॉर, आप कह रहे हैं पूरी इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री से बड़ी है। हाँ जी, वेस्ट इंडियन पाम ऑयल रिजर्व, पाम रिजर्व ऑयल, यू नो, विप्रो, मतलब पेट्रोलियम वाले लोग थे यार। और आईटी में आए इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, बैंक्स करेंगे हम, हमारे इंडस्ट्रियल जमीनें बेच रहे हैं, ये भी तो मसला है। हमारी हम दुबई में अपार्टमेंट्स लेंगे, हम यूके में अपार्टमेंट्स लेंगे, हम बाहर इन्वेस्ट करेंगे, हम टेक में नहीं आएंगे, क्योंकि टेक में तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा शायद, यू नो। सो अब किसी को तो आना पड़ेगा। सिर्फ एक विजनरी है पाकिस्तान में जिसने सिस्टम लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्रियलिस्ट थे सईद बाबर अली साहब माशाल्लाह उन्होंने, और एजाज साहब मतलब कमाल विजनरी थे। लेकिन देखो अब सईद बाबर अली साहब भी उतने ही विजनरी हैं, या मेरे ख्याल ज़्यादा विजनरी होंगे जितना विप्रो का सीईओ होगा, जितना इन्फोसिस का सीईओ होगा। और विप्रो और इन्फोसिस ने अभी अपनी 40th बर्थडे मनाई है, राइट। ये काशिफ मंजूर साहब से सारा मुझे पता है, अभी 40th बर्थडे मनाई उन्होंने। और सिस्टम्स लिमिटेड ने 45th बर्थडे मनाई, यानी 5 साल बड़ी कंपनी है सिस्टम्स। हमारी इंडस्ट्री में पहले से थे ये। हम फेल क्यों हो रहे हैं? एक तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें फेल किया, क्योंकि 1963 में IIT बॉम्बे ने कंप्यूटर साइंस डिग्री शुरू कर दी थी। हमारी फास्ट ने कब शुरू की, 1990s में शुरू की गालिबन, और ये सारी तकरीबन 30 साल लेट हमने कंप्यूटर साइंस में पहली बात तो आए, ठीक है। हमारे आईटी ग्रेजुएट्स कितना प्रोड्यूस होते हैं साल के अंदर? 20,000, 30,000, 27,000, 50,000, बस इतने ही। इंडिया में 8.5 लाख ग्रेजुएट सिर्फ कंप्यूटर साइंस का प्रोड्यूस है। आईटी टेक की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कंप्यूटर साइंस कोर। 27 तो IITs हैं उनके पास, 27, सही है, या पूरे इंडिया के एग्जैक्टली। और एक IIT बॉम्बे जो है टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में आता है वर्ल्ड की। मुझे नहीं पता कि IIT की लेवल की कितनी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास। ये एक और डिबेट, एक अलग डिबेट है, ये एक और डिबेट है। सो हम वी आर नॉट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग इनफ नंबर्स की बात करते हैं, सही है। हम जब भी बात करते हैं आईटी क्यों नहीं कामयाब हो रही, आईटी क्यों नहीं कामयाब हो रही, हम उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर एग्जांपल जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी खराब है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी 1991 तक, आपने खुद बताया मुझे, मनमोहन सिंह तो 1991 में आकर उन्होंने आईटी पॉलिसी लिखी थी। उससे पहले इंडिया में 3 बन चुके थे $1 बिलियन कंपनीज, सही है ना। और सर्विसेज बेस्ड का होना ज़रूरी है। स्टार्टअप की बात नहीं हो रही। स्टार्टअप जो होता है वो रेवेन्यू में ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको अर्ज किया था फेसबुक का जो सारा है कि फेसबुक का टोटल वैल्यूएशन जो है वो $500 बिलियन पे है, लेकिन उनका टोटल एम्प्लॉई साइज जो है वो 87,000 है, दैट्स इट। वर्सेज अगर हम टाटा TCS की बात कर लें तो उनका टोटल सिर्फ $26 बिलियन होगा, $26 बिलियन, लेकिन वो 5.5। आपने देखा है कि पिछले चंद दिन से जो मुफ्त आटा तकसीम हो रहा है और हर जगह से इतला क्या आ रही है, कोई ना कोई मर गया है, किसी कोने खुदरे गोशे से मुल्क ये इतला आती है कि कोई गिर गया है, कोई मर गया, कोई कुचला गया है उस आटे के लिए। आप देखिए इंसानी और जिनको नहीं मिल रहा उनकी तजलील कैसे हो रही है, उनकी इज्जत है जो उसको कैसे उछाला जा रहा है, लोगों को लाइनों में खड़ा किया जा रहा है। आप देखिए इंसानी जान की कितनी तजलील है हमारे इस मुआशरे में और इस मुल्क के अंदर, और ये सब कुछ किसकी तरफ से किया जा रहा है? मुल्क के जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है वजीर आजम शहबाज शरीफ, ये उनकी स्कीम है। मतलब इन लोगों की ये आदत है कि आप लोगों को लाइनों में खड़ा करें, पहले उनसे आटा छीने, ठीक है। आपको याद है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब वोट लेने जाते हैं आप किसी से, तो आप 2000 में 3000 में उसको वोट कब खरीद सकते हैं? जब पहले आप उसकी जेब खाली करें, उसकी जेब में से सारे पैसे निकाल लें, वो इतना गरीब हो जाए कि वो 2-3 हजार में आपको वोट बेचने में तैयार हो जाए। तो ये बिल्कुल यही मामला इन्होंने आटे के बारे में किया है कि पहले सारा आटा लोगों से छीन लिया, यानी उनकी रोटी रोजी जो उनसे वो महसूस करती है। आटे की अवेलेबिलिटी नहीं है, आटा महंगा हो गया है, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, वो उसको खरीद नहीं सकते, तो आटा जो है उसको मुफ्त बेचने के लिए। यानी मतलब देखिए, मतलब इंसानी इतने घटिया हरकत है, ये इतनी घटिया हरकत है, ये इतने घटिया लोग हैं सारे के सारे, सबके साथ ये इतने घटिया है कि इनके नजदीक पाकिस्तान के शहरी की कोई इज्जत नहीं है, कोई उसकी इज्जत नफ्स नहीं है। उसको लाइनों में खड़ा करके आटा तकसीम किया जाए और जगह जगह एजेंट्स की तस्लील की जाए,